Hello students, welcome back to Karthikeya IAS Academy. So APPSC and UPSC mains answer development practice. So in this session we are going to deal about an important 10 marks question which is economy related one. So the question is, if you see the private investments and exports are two truly sustainable engines of rapid economic growth. So here he is saying that the private investments, the concept of private investments and the exports, so are the two sustainable engines of rapid economic growth in India. So this is the question and substantiate. So whenever there is a question in the form of substantiate, you should give a systematic answer or with a particular examples. So it would be better to quote 1 to 2 examples if possible. One compulsory you have to quote. Now it is 150 words only, no need to write elaborated information, but whatever question they have asked, so you should give the right information. So and in the syllabus what is mentioned also we have to see. So private investments and exports. So if you go to the group 1 syllabus, so I'm trying to open the group 1 syllabus. So this is the Andhra Pradesh Public Service Commission. So paper 4, economy and development of India and Andhra Pradesh. So whenever you are reading a newspaper or any question which is you are practicing, so you should identify whether the question is coming in the syllabus or not. So here in economy he has mentioned about 12 chapters. So in the 11th chapter, especially 11th chapter, infrastructure in India. If you open infrastructure in India, there is a concept of transportation infrastructure, development of ports, roads, airports, railways, etc. And here you can identify there is a public private partnership and its related issue. This is called PPP projects. So you have to definitely this will be a 10 marks question. So public private partnership అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ meant by public private partnership? జాగ్రత్తగా వినండి. Public private partnership is an agreement between the government entity and a private entity which is usually entered into with the purpose of providing public goods and services for an agreed period of time. అంటే ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ ప్రైవేట్ సంస్థ ఇద్దరు కూడా ఒక అగ్రిమెంట్లోకి వస్తారు. అంటే ప్రభుత్వానికి కావాల్సినటువంటిది ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఒక పబ్లిక్ ఫెసిలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్కి అయితే మీకు రోడ్స్ వేయడం కానీ, స్కూల్స్ బిల్డింగ్స్ కట్టించడం కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా. సో దిస్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ ఎంటిటీ అండ్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ. సో క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే ఏ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్ హ్యాస్ ఎ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ to provide the given bidding or an asset for the completion with a quality of services. సో ఇలాంటి సందర్భాలు దీనికి సంబంధించి ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మనకి ఎలా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ టూ కీ sustainable engines of rapid economic growth in India. So you know very well, because of COVID-19, that is lockdown, all the countries, the economies are slowly coming down. So here India is also one of the major country who is facing the financial crisis. సో కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భాల్లో పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కరెక్టా లేకపోతే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కరెక్టా అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. సో కాబట్టి భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే వృద్ధి, ఆర్థిక వృద్ధిని డెవలప్ చేయాలంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలి మరియు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా పెరగాలి అంటున్నాడు. సో కాబట్టి అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, అప్రోచ్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో బ్రీఫ్లీ ప్రొవైడ్ ద విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హైలైటింగ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఏంటంటే అడిగిన క్వశ్చన్లోనే ఉంది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మరియు ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి భారతదేశం ఎకనామిక్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మనం ఇంట్రడక్షన్లో రాయాల్సి ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ అప్రోచ్ అంటే ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఏ విధంగా రాయాలనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. అండ్ హౌ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ ఫ్యూచర్ కెన్ ఇంప్రూవ్ విత్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లెడ్ growth and exports led growth, so thus making them the truly sustainable engines of rapid economic growth. సో దెన్ బాడీలో ఏం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, బాడీలో ఏం ఉండాలి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ జీడిపి గ్రోత్, ఇండియా యొక్క ఫ్యూచర్ జీడిపి గ్రోత్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ 4 మెయిన్ ఇంజిన్స్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. అంటే భారతదేశ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి అంటే ముఖ్యంగా 4 సందర్భాలని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి, ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలి, ఇది కంపల్సరీగా రాయాలండి. అలాగే కన్జంప్షన్ రేట్ ఆఫ్ పెరగాలి, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరగాలి. ఎప్పుడైతే కన్జంప్షన్ రేట్ పెరుగుతుందంటే ఏంటి, పర్చేసింగ్ ప్యారిటీ, అంటే ప్రజలు కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుందో ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి ముందుకు వస్తూ ఉంటారు. అలాగే గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. కేవలం ప్రైవేట్ వ్యక్తులే చూసుకోవడం కాదు, గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా జరగాలి. ఇవి 4 కంపల్సరీగా జరిగేటువంటి విషయాలు. అయితే గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, త్రూ ట్యాక్సెస్ ద్వారా మళ్ళీ వసూలు చేయాలి, అది మళ్ళీ ప్రజల మీద భారం పడుతుంది. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి. కాకపోతే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో సో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటున్నాడు. సో ప్లే ఏ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. సో హవెవర్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఏ కంటిన్యూయింగ్ స్లో డౌన్ ఇన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ and the exports after the global financial crisis. So the significance of private investments on economic growth for strong growth, there is a need to develop both the physical and social infrastructure such as roads, railways, ports, hospitals, schools, etc. సో మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మరి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలి అంటే వాటికి కావాల్సిన రుణాలు ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, లేబర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావడం కానీ, లేబర్ రిఫార్మ్స్తో పాటు మీరు ల్యాండ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ల్యాండ్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి అవకాశం చాలా ఈజీగా అవ్వాలి, గ్రౌండ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అండ్ ఫ్రీ అట్లీస్ట్ సబ్సిడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయగలుగుతూ ఉండాలి. అలాగే బ్యాంకింగ్ నుంచి వచ్చేటువంటి నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ రేట్ తగ్గించుకుంటూ బ్యాంక్ లోన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో దెర్ ఈస్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు యాక్టివేట్ ది ఇన్స్టాల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ క్లీన్ అప్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఫర్మ్స్ అండ్ ద బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ టు రివైవ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైకిల్. సో ఒక ఎకానమీ డెవలప్మెంట్కి బ్యాంకింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కానీ బ్యాంకింగ్ రంగం కనుక వెనకబడిపోతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది వెనకబడుతుంది అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రివైవ్ ఓవరాల్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ది బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్. సో దెర్ ఈస్ అ నీడ్ టు రివైవ్ ది లేబర్ ఇంటెన్సివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. అంటే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అంటే ఏంటంటే లేబర్ ఎక్కువగా ఉండి వస్తువులు తయారు చేసే అవకాశం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫస్ట్ డెవలప్ చేయమంటారు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, సర్వీసెస్ సెక్టర్లో లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఉండదు, తక్కువ లేబర్స్ ఉంటారు, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ బీపీఓ. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయగానే కోటాను రూపాయలు వస్తుంది. సో దీని కన్సంప్షన్ రేట్ తక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ లేబర్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ మనీ. బట్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ని డెవలప్ చేయగలిగితే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ బాగా ఉంటుందన్నమాట. So also other sectors such as agriculture, construction which generate the large employment opportunities. So the best possible way of the meeting about the demands is through efficient investment, especially private investment, when the public investment is already burdened with the stress and the two twin balance sheet problems. So expenditures, balance sheet problems ఉన్నప్పుడు, that is మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కడ చదువుతారంటే ఎకానమీలో కరెంట్ అకౌంట్ ఎఫిషియన్సీ చదువుతుంటారు, క్యాడ్ అంటాం, అక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ. And finally, significance of exports and economic growth. There is a need for India to diversify its economy to create jobs and reduce the vulnerability to fluctuating the global market prices for raw commodities. At the same time, exports పెరగాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలి అంటే the product must be quality. సో క్వాలిటీ అనేది ఎలా అసెస్ చేస్తారు, కాపీ రైట్స్ ఉండడం కానీ పేటెంట్ హక్కులు కానీ ఒక వస్తువుకు ఉన్నట్లయితే ఫారిన్ కంట్రీస్ ఆ ప్రోడక్ట్కి క్వాలిటీ ఉంది అని నమ్ముతారు అనమాట. బట్ ఇండియాలో పేటెంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, కాపీ రైట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా పెడతారు. కాబట్టి భారతదేశం యొక్క వస్తువుల్ని ఫారిన్ దేశస్తులు కొనడానికి ఇష్టపడట్లేదు. సో అమెరికాలో చూడండి, ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఒక కాపీ రైట్ ఉంటుంది, అలాగే పేటెంట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వై ఇండియా అనేది ఒక బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే అండ్ R&D డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం కాపీ రైట్స్, దీన్ని ట్రిప్స్ అంటూ ఉంటాము. సో దీనికి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్స్లో కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటుందన్నమాట. సో ఫైనల్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్.
ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ విడిచిపెట్టకండి. సో ప్రతిరోజు కూడా ఒక 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీన్ని జస్ట్ చదవండి, 2 సార్లు చదవండి, 3 సార్లు చదవండి, మీ పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి. కేవలం ఈ పాయింట్సే కాకుండా go and write a number of points which you are able to identify in the newspapers, Yojana magazines, All India Radio. So this is called content development, right? So thank you very much. Have a nice day. We'll meet tomorrow.